خصوصا كافر مع الحكومة وسلم البنات وشيخ الحضر والأذكار وقال الإسلام ثم الصلاة والسلام المسلمين خصوصا إبراء الكبر وغرضا وخزار ومنظمات وصلوات الله ومجدهم في معهد بين السيدين وأوقات محكومة الله صاحب الخير الإمام وعبد الله محمد بن سلام الجزري صاحب الكتاب سلم بن عبد الإمام النبي محمد بن عبد الرسول في رسالة عليه هذا الدون بنفسه وكذلك الذين آمنوا الله ويرسل الله والشاق الرحمة سنتنا إن الله يبارك وبركاته والصلاة والأموال والأمور والكرامات والبركة في الآخرة ذلك بين بركات ذلك البشار أنا ومن الشهداء فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أحمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا حميد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمود صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا حياة صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا وحيد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا ماهي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عاشر سيدنا عقيل سيدنا طه سيدنا ياسين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا طاهر سيدنا مطهر سيدنا طيب سيدنا سيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا رسول سيدنا نبي سيدنا رسول الرحمن سيدنا طيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا جامع سيدنا مكتفي سيدنا موفي سيدنا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا رسول الله سيدنا ماكر سيدنا إبراهيم سيدنا مدثر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مزمل سيدنا عبد الله سيدنا حبيب الله سيدنا صفي الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا نبي الله سيدنا كريم الله سيدنا خاتم الأنبياء سيدنا خاتم الرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محيي سيدنا منجي سيدنا مذكر سيدنا ناصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا منصور سيدنا نبي الرحمة سيدنا نبي التوبة سيدنا حريص عليكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا معلوم سيدنا شهيد سيدنا شاهد سيدنا شهيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم
اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد رسول الله سيدنا صراط الله سيدنا صراط المستقيم سيدنا ذكر الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا سيف الله سيدنا حزب الله سيدنا نجم الساكن سيدنا مصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مجتبى سيدنا منتقى سيدنا أمي سيدنا مختار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أجير سيدنا جبار سيدنا أبو القاسم سيدنا أبو الطاهر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا
محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب البرهان سيدنا صاحب البيان سيدنا قصير اللسان سيدنا برهان الجنان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا رؤوف الرحيم سيدنا حوض الخير سيدنا صاحب الاسلام سيدنا سيد القرنين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عيد الحميد سيدنا عيد القرن سيدنا سعد الله سيدنا سعد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا خليل الأمة سيدنا علم الهدى سيدنا كاشف القراب سيدنا رفيع القراب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عز العرب سيدنا صاحب الفرد صلى الله عليه وسلم اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك وعن محبتك وعن على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قبل الله منكم تقبل يا كريم إخوان العلماء belakang maju belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin hamdan zakirin hamdan wafi ni'amahu wa ikabir mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalika wa karim wa sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin muftah bab rahmatillah عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهامك أيها الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه ذكر اللهم الخير وإن عليه صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب معاشر الإخوان معاشر الحاضرين جماعة مجلس الصلاة والسلام على خير الأنام جماعة مجلس تقدم musola ikhlas, musola biyadiyat sunnah, sunai bidul ta'awud rahimani rahimahullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 syukur ya Rabbana, alhamdulillah, terima kasih ya Rabbana. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ini kita kembali dikumpulkan Allah, dipilih, dikumpulkan dan dimuliakan Allah. Dan itu pasti insyaallah kawan, karena kita diberikan Allah kemuliaan duduk di majelis taklim, terlebih lagi tadi lisan kita dimuliakan Allah, jasa kita dimuliakan Allah dengan bersalawat dan salam kepada baginda Rasulullah, menyebut nama Allah, menyebut nama baginda Rasulullah sembari bersalawat dan salam untuk beliau, dan mudah-mudahan kita pun menjadi semakin akrab nama kita di hadapan Rasulullah. Dan siapapun yang bersalawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW berkait sampaikan kepada Rasulullah tentang orang-orang yang bersalawat tersebut, nama mereka disebutkan bahkan dalam riwayat nama walaupun pun disebutkan di hadapan Rasulullah SAW. Alhamdulillah ini adalah suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan alhamdulillah dalam mana juga disebutkan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan anna indah man dzakar, aku bersama orang yang menyebut nama kepada Allah. Nama dzakar fi nafsi dzakar fi nafsi, siapa menyebut nama aku sendiri akan aku sebut nama sendiri. Nama dzakar fil malak dzakar fil malak khairun minhu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang menyebut nama aku di perkumpulan,
di kelompok orang yang banyak, maka akan sebutkan nama mereka itu di perkumpulan yang lebih afdal dari perkumpulan mereka. Perkumpulan para malaikat Allah, perkumpulan para Allah sebagai para anbiya, nama itu disebut Allah. Sebenarnya disebut nama Allah, Allah menyebut nama itu sudah cukup suatu kemuliaan. Tapi Allah hambok ke juga dihambokkan, dibanggakan itu di hadapan para malaikat, para sholihin, arwah anbiya mursalin, nama itu disebut. Itu suatu kemuliaan. Kalau kita sering hadir satu acara, kadang MC Rasulul Bed itu menyampaikan suatu sambutan menyebut yang kita hormati, menyebut Bapak Fulan, Habib Fulan, Kiai Fulan, Ustaz Fulan, namun kita tidak pernah disebut. Ya, padahal nama kita dari disebut, kita biasa kan, bukan Ustaz, bukan Kiai, bukan. Jangan sedih kan, nama itu disebut saja. Kita antum duduk di majlis, mau di majlis zikir, majlis tasbih, tahmid. Karena di situ kita nyebut nama Allah, maka nama kita disebut Allah. Di perkumpulan yang lebih hebat dari perkumpulan kita. Perkumpulan kita malam ini, masya Allah, ya, dengan latar belakang bermacam-macam latar belakang, ada pedagang, ada yang gojek, ada yang buka warung, ada yang gawe, ya, macam latar belakang kita. Tapi nama kita disebut di perkumpulan para malaikat Allah. Nama kita disebut di perkumpulan arwah anbiya wal mursalin wassalihin. Alhamdulillah, satu kenikmatan. Mulai kesalahan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah alladzi ja'alana min syakirin wa dzakirin lillah ta'ala. Baik, ikhwan rahmatullah, alhamdulillah, pada malam yang berkah ini malam ke-24 daripada bulan Jumadil Akhir. Kembali kita dikumpulkan Allah untuk melanjutkan kebiasaan baik kita setelah dari bersalawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Kita ambil dari nama-nama Nabi Muhammad SAW dari kitab Dalil Khairat yang diterang Imam Nabi Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli, dan kita lanjutkan sesi kedua di majlis ini membaca kitab yang diterang Imam Al-Muhaddis Al-Muhaqqaq Al-Muslim Al-Habib Al-Barakah Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, yang merupakan guru pada guru-guru kita. Dan kita beliau Qasa'is Umatul Muhammadiyah terus sampai kepada pembahasan mengenai anjuran dari Rasulullah SAW dan Allah memerintahkan itu adalah agar kita pandai mensyukuri manusia yang berbuat baik dan kita dengan membalas kebaikan dengan kebaikan. Kalau kita tidak mampu membalas kebaikan dengan pemberian juga kebaikan, maka minimal itu sudah cukup hebat, yaitu dengan mendoakan mereka yang berbuat kebaikan sama kita. Di antara yang dianjurkan dalam nas disebutkan mengucapkan kalimat jazakallah khair. Tambah doa lain silakan. Allah yubarik fik, Allah yaftah alaik, Allah yandur ilaik, Allah yushlih sya'anak, Allah macam doa. Itu kebiasaan orang-orang soleh seperti itu. Kalau kita berbuat satu kebaikan, doa panjang. Nah, itu nikmatnya kalau kita berbuat kebaikan kepada orang-orang soleh. Bahkan apalagi sahabat pernah dapat doa dari Rasulullah banyak sekali. Ada seorang sahabat waktu itu membersihkan ada satu kotoran yang nempel di baju atau di imamnya Rasulullah SAW. Lalu dengan adab dan akhlak dia minta izin untuk membersihkan. Setelah dibersihkan, Rasul lihat dia mengeluarkan satu kotoran, maka Nabi mendatangkan dengan jamal kotor, buat cantik ke kau. Di dunia dan karena dia menyantikkan keadaan Nabi. Nabi mengeluarkan kotoran. Jadi Allah masih tetap fadlul mukafat as-sahih bil ma'ruf wal ihsan. Rasul menjelaskan tentang membalas kebaikan orang yang berbuat kebaikan dengan kebaikan juga, ma'ruf bil ihsan. Sampai kita kepada ungkapan hadis Rasulullah SAW. Wa fi riwayat min uliyal ma'ruf man uliya ma'rufan aw usdiya ilaihi ma'ruf faqala lilladhi asdahu jazakallahu khairan faqad ablaga fitana. Siapa yang mendapatkan pemberian itu suatu kebaikan dari seseorang, entah itu dengan ucapan atau memberi suatu barang atau mendatangkan hajat, menghilangkan kesulitan, memudahkan urusan apapun kebaikan itu, maka ucapkanlah atas kebaikan Allah tersebut dengan kalimat jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan di dunia wal akhirah. Qad ablaga fi kalam, orang tersebut berarti telah menyampaikan pujian atau balasan ucapan yang tertinggi kepada orang yang berbuat kebaikan. Wa fi riwayat
Idza qala rajulu jazakallahu khairan faqad ablagha fi tsana. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan kalau seorang laki-laki telah berkata kepada orang lain telah berbuat kebaikan kepadanya, maka ucapkan jazakallahu khairan. Semoga Allah menambahkan kebaikan untukmu. Faqad ablagha fi tsana, maka itu telah mencapai puncak daripada pujian atau ucapan terima kasih. Ini tentu kalau yang berbuat kebaikan itu adalah seorang muslim. Ya. Kalau orang itu bukan muslim boleh tidak dicodakan? Boleh, tapi ya bukan dengan bentuk jazakallah. Ini tidak akan pahala dari Allah. Tapi mudah-mudahan kita semoga akan disehatkan Allah, semoga akan diberikan kesehatan, sampaikan hajat kau. Doa seperti itu boleh untuk orang kafir yang berbuat kebaikan kepada kita. Tidak harus kita dapat terima kasih, walaupun di orang kafir membantu kita. Ya, banyak kan orang kafir yang hidup bersama kita dengan kebaikan. Kafir zimmi. Ya, kalau susah dia tolong, susah kita nolong dia. Jika di Madinah terima kasih Pak. Ya, mudah-mudahan sehat afiat, mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan berkah hidupnya. Tak apa-apa. Itu kan jazakallah. Karena jazakallah itu pemberian Allah khusus untuk muslim. Ya, jazakallah. Tak ada dibuat semuanya. Sini kalau kita belanja syukran jadi. Syukran. Kita masuk. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Pak Habib, assalamualaikum Pak Ustaz. Nah, Bapak Ustaz Habib, artinya juga Bapak Ustaz Habib. Terima kasih. Jadi barangnya kapan datang? Insya Allah besok. Insya Allah besok. Lulusnya itu. Pakai insya Allah. Masya Allah. Lulusnya. Tinggal pindah ke Batin, masuk Islam juga. Jadi Muslim juga. Ya, bahkan ada tokoh sini, ada sebutnya tahu nama Mustafa. Sallallahu alaihi wasallam. Mustafa nanti. Ya, mana Mustafa? Kami dulu tetangga di sebelah sini, Ustaz tempat tinggal sebelah sini di lorong Bintang 7, samping itu pabrik roti dulu. Itu Ibrahim namanya. Ibrahim Daud. Nama-nama ada. Ya, dia kalau mereka orang Kristen, nama itu tidak asing buat mereka. Ya, cuma kadang-kadang ada yang dirobanya jadi Bram, ada yang jadi Bram, Ismail jadi Samuel. Ya, ala pilihan. Ucapan lagi itu katakan subhanallah, mereka ucap. Insya Allah besok datang barang itu. Kalau ada jenazah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah, saking dia bergaul sama kita. Nama macam ini. Ya, menunjukkan kalau dia itu hidup sama kita damai, orang Kristen. Orang Kristen, orang kafir hidup sama kita nyaman, sampai dia merasa bagian dari kita. Jangan cuma gara-gara malamnya terus sudah mengucapkan selamat Natal langsung dikatakan kita ini intoleransi. Cuma gara-gara tidak mengucapkan selamat Natal, terlalu ficik ucapan orang itu memandang kita. Hidup selama ini cak betul kita sama dia. Ya, saling tolong, saling pokoknya masya Allah jadi baik. Padahal bukan muslim, saling akrab dari baik. Tentang dicontohkan dia ucapan itu cara-cara kita sudah. Tidak ada dipotong dia. Cuma ketika mereka mengadakan Natalan satu agama-agama mereka yang ritual agama mereka ajaran atau ajaran agama, kita tidak usah mengucapkan selamat Natal. Dan ketika tidak mengucapkan jangan dianggap intoleransi, jangan toleransi terlalu picik. Yang tidak lihat bagaimana hubungan kita sama mereka dengan baik, tidak pernah mengganggu mereka. Mereka melakukan apapun dalam acara Natal itu biarkan, itu tidak larang. Ya, cuma gara-gara cuma tidak mengucapkan Natal langsung dikatakan terlalu picik orang-orang yang seperti itu. Jadi, ikhwan rahimakumullah. Wasyakir lil ma'ruf mathna ala ahlihi khairan wa ashkurun nas lillahi tabaraka wa ta'ala. Seorang yang mengucapkan kalimat syukur, syukran, terima kasih, jazakallah khair kepada seorang yang berbuat kebaikan, maka orang tersebut pada hakikatnya telah bersyukur kepada Allah, bahkan termasuk yang paling bersyukur di hadapan Allah. Man lam yashkurullah man lam yashkurun nas lam yashkurullah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia berarti tidak bersyukur sama Allah. Walaupun orang kafir yang berbuat baik sama kita disunahkan untuk mengucapkan kalimat syukur, cuma kalimat berbeda. Kan jazakallah khair, Allah barik fik, tidak kenal. Ya, tidak usah sebut nama Allah untuk mereka dan tidak ada doa jazakallah untuk mereka. Doakan yang lainnya tidak apa-apa.
agar selama teman-teman tambah pertama anca urusan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa ashkurun nas lillahi tabaraka wa ta'ala. Qala Rasulullah SAW, inna ashkurun nas lillahi tabaraka wa ta'ala ashkuruhum linnas. Rasulullah mengatakan sesungguhnya yang paling dianggap orang bersyukur di hadapan Allah adalah orang yang paling bersyukur kepada manusia. Orang yang paling pandai bersyukur di kebaikan-kebaikan manusia kepadanya, maka inilah orang yang paling bersyukur kepada Allah. Hakikatnya kenapa? Kenapa ikhwan? Karena hakikat yang menjadikan orang itu mau membantu kita berbuat kepada kita adalah Allah. Ya, di sini juga kita kadang-kadang salah. Ketika orang berbuat sama kita menganggap karena kita baik. Karena kita sebagai ustaz, karena kita sebagai orang tua, di kampungnya menganggap ada nilai baiknya kita. Padahal pada hakikatnya dia itulah yang baik. Kenapa? Karena dia baik, dia tak mau mati kita. Karena kalau dia bukan karena baik, artinya dia tak baik. Karena dia tak baik, tidak mau turun kita. Ya, bukan karena kebaikan kita. Walaupun dia hakikatnya nolong kita kalau kita punya kebaikan. Cuma kita jangan memandang kebaikan yang ada di kita dengan kita memandangnya. Jangan menilai pada diri kita pada kebaikan itu. Akan kita lihat ada orang Masya Allah menghormati kita, melayani kita, berbuat baik kepada kita. Masya Allah, orang ahli khair. Ini orang-orang baik, Masya Allah, bertahan, ya, berbuat seperti itu untuk kita berharap. Kita merasa kita biasa-biasa ya, kemudian apa? Tapi dia memandang kita mungkin karena kita memandangkan orang baik, dia pun berbuat baik. Dan hakikatnya yang menjadikan hal ini terjadi adalah Allah. Wallahu ahli al-ata' wal mana. Allah yang memberikan itu terjadi, dan Allah kalau mengalami tidak terjadi, tidak akan terjadi kebaikan tersebut. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Nah, ungkapan ini kan walaupun kebaikan itu sebetulnya milik kita asli. Misalnya kita nolong uang, minjemin duit sama uang, lalu uang tadi mayar, ucap tak kita syukur, jazakallah, ucap kan? Ya, dia mayar utang, duit kita dan hak kita nih. Nah, Ustaz aku mana mayar angsuran yang ketiga. Oh iya, Masya Allah, jazakallah khair, terima kasih, baik-baik. Ucap walaupun ini hak kita yang dibalikkan. Ini juga suatu kebaikan. Walaupun kita merasa tidak butuh dengan duit itu, misalnya tetap ini adalah suatu ihsan, ma'ruf, kebaikan dari dia. Ya, dia menepati janji, dia mengusahakan, itu suatu kebaikan-kebaikan yang tidak ada pada dia. Itu ucapan syukran, jazakumullah khair, baik-baik fiik, baik-baik, barakallahu fiik, fil mal wal iyad. Fil mal wal iyad, artinya barakallahu fiik fil mal wal. Ya, semoga Allah memberkahimu fil mal, dari harta milikmu, wal iyad, dan keluargamu. Jadi keluarga kita diberkahi Allah, dan dari harta milik kita usahakan juga diberkahi Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi. Semoga Allah membaguskan dirimu. Nah, kalau orang ucap sama kita jazakallah khair, maka kita balas dengan wa iyyaka. Kalau perempuan wa iyyaki, wa iyyakum. Dalam bahasa kita, terima kasih, semoga Allah memberikan keberkahan, memberikan ganjaran untukmu juga. Jadi kita berbalas doa, jazakallah khair wa iyyakum, wa iyyakum, dan untukmu juga. Semoga Allah memberikan kebaikan tadi. Baik, tinggallah Allah fadak wa iyyakum, wa iyyakum, wa iyyakum, dan untukmu juga jawab mungkin. Karena kita doa Arab bagus, kita katakan wa iyyakum, wa iyyakum, dan untukmu juga. Maksudnya sama-sama. Terima kasih, sama-sama. Waktu dapat ya. Kalau Indonesia ini sopan santun, Masya Allah ya. Santun. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa fi riwayat la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah seorang yang akan bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bersyukur kepada manusia. Ini ikhwan, anak ulang Nabi, orang yang paling berhak berdoa kepada adalah anak istri kita. Dan mereka adalah orang yang paling banyak berbuat baik sama kita. Yang kita datang, ya, terlibat dakwah, berkopi, saya bisa boleh makan di kita. Dah tu, jadi kita nak, kalau mana, tahu sih, tahu sih, kita tahu sih. Dah kata, syukur, jazakumullah khair, Allah berkata. Jadi kita ucapkan terima kasih. Aku sudah ada api, ya, makan teh, makan kopi, anak kita juga. Man, dia kena hati apa dari kamar sana? Kocok, rumah di situ lah, bukan.
nada Hasan, jazakumullah khair, Allah barik fik. Doa aja. Kasih apa lambat tuh? Terima kasih, apa lambat? Alhamdulillah. Kadang-kadang sambung dewek itu kurang bersikap baik. Ya, sambung baik, santu, lembu, ngomong beda-beda ternyata. Ya sambil lembut, tapi sama apa dewek, tak tahu mah, kaget mah. Iyo, asal sama ustaz, nunggu sama saya. Sama siapa? Volume 7. Sama bapak emaknya volume 7. Yusuf saut-saut dan emak di dapur di depan. Ya Allah, ya Allah. Kalau ustaz kerjanya bagus. Bagus ikhwan sama ustaz, sama guru, sama seperti orang masya Allah yang harus di akhirat itu seperti tapi sama itu harusnya seperti itu juga. Emak kerja di dapur di depan manggil. Ya Allah, ya Allah, Allah. Alai, kenapa mak ada apa? Ya. Terus nanti mak itu teriak, itu juga teriak. Hanya ini bukan mak kita tetangga. Ya, apa yang kita bicarakan itu. Jadi biasa bagaimana saya untuk kami dan kita semua para nasi kita, termasuk yang sudah kami sampaikan kepada pekerja orang pegawai sama kita, pembantu kita, STP kita mungkin gaji minggu depan. Ya, orang baru sudah mengerjakan tugas dengan baik. Siapa yang tidak pakai Hasan tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang. Lalu mereka pun melakukan wa'iyyakum. Nah, itu doa dari dia wa'iyyakum dan untukmu juga semoga Allah memberikan pahala keindahan kebaikan. Allah ikhfadak. Semoga Allah menjaga, Allah sehat, Allah membaguskan keadaanmu, Allah nawar qalbak, Allah terangi hatimu. Wa hakadha. Wa fi riwayat la yashkurullaha man la yashkurun nas wa yuqabiluhu jahidun alladhi la yuthmir fihi al-khair wa la ya'rifu al-fadla li ahli fa huwa aidan jahadun ni'matullah ta'ala. Dan sebaliknya yuqabiluhu yang bertentangan dengan itu, berlawanan dengan itu, jahidun orang yang mengingkari dari kenikmatan, mengingkari kebaikan orang, tak berterima kasih. Biasanya kadang-kadang kita tadi minta maaf. Kita sebagai orang kepada anak dan istri mengasuh itu kewajiban dua tuh. Kita majikan kepada anak buah. Ya, macam kita beda antar budak wajib, antar kita pastor. Nah, ya sudah. Dan kita makasih jazakumullah khair. Ya wajib muslim. Makasih jazakumullah khair. Paham tak paham sebut itu jazakumullah khair. Makasih deh. Ya, mudah-mudahan berkat, mudah-mudahan berjaga ini. Dengan bahasa Indonesia kok boleh sampai itu. Ya karena dia sudah nolong kita, nyampe kita ke suatu tujuan, dan dengan kehati-hatian, dengan selamat kita sampai ke makan di restoran, apalah pokoknya amal itu sama manusia. Walaupun kita tuh beli bayar, kan tak bayar, nunggu pas datang bayar dan minta maaf Pak, selamat dulu apa, terima kasih ya, jazakumullah, bersyukur, terima kasih ya, terima kasih, doa jazakumullah khair, aku tuh Pak jazakumullah khair, sebagaimana dari kitab, itu maksudnya adalah semoga Allah memberimu pahala. Aku butuh ya Pak, Ustaz ya Pak. Jangan langsung iyo. Tidak, aku duduk sama Ustaz. Jazakumullah, jazakillah, kalau betulnya jazakillah, mulai jazakumullah, akhirnya. Wa yuqalu jahil alladhi la yuthmiru fi khair, yaitu kebalikannya orang yang tidak bersyukur, mengingkari nikmat Allah, itu tidak menimbulkan, tidak akan munculkan kebaikan pada orang tersebut. Yang kita sama anak buah karena sudah tahu kasih, benar-benar kamu pegang, itu terang itu, angkat, tahu sih. Oh, tidak pernah mengucapkan terima kasih, jazakumullah khair. Kita kasih, yang sudah terima kasih, jazakumullah khair, terima kasih. Ahsan tuh. Kalau ini biasa membeli dalam ahsan tuh. Semoga Allah membaguskan kau, Allah sehat. Semoga Allah membaguskan bersama ini. Barakallahu fiik. Semoga Allah berkahi, Allah barak. Semoga Allah melindungi kau, Allah yar'ak. Semoga Allah memandang kepada kaki. Dan orang berbuat kebaikan kepada kita, membantu rumah tangga kita, sopir kita, turun dari mobil maya angkot itu ucapkan juga jazakumullah khair, terima kasih Pak, minimal ucapan terima kasih. Cuma kalimat yang dianjurkan dalam syariat jazakallah. Wa man jahada, siapa yang mengingkari nikmat, maka dia berarti telah mengingkari nikmat
Allah. Kalau dia tidak terima kasih sama manusia, dengan alasan dia masuk diri dia lupa, dia masuk dia gaji, dia masuk diri dia punya hak, karena sebagai orang tua, sebagai mama, sebagai apalah. Maka itu orang berarti tidak bersyukur kepada Allah. Karena dia tidak bersyukur kepada manusia. Bahkan kita disuruh pun orang dengan ucapan berbuat baik hewan kepada kita balas dengan kebaikan juga. Ya, seperti kata Rasulullah SAW. Mereka naik kuda, naik onta, itu sudah menyampaikan mereka sekitar 3 yang sudah sampai selamat. Itu onta langsung diberi makanan, diberi minuman, kuda terus seperti itu, diberi makan, disenangkan, karena sudah membantu kita mencapai itu tujuan. Fa'an Nu'man bin Bashir, radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir wa man lam yashkuril nas lam yashkurillah wa tahadduthu bi ni'matillahi syukran wa tarkuha kufran wal jama'atu rahmah wal furqatu ada. Di sini dalam sini ada beberapa hal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pertama, Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Orang yang tidak pandai berterima kasih, bersyukur kepada Allah atau kepada manusia, ketika dapat nikmat yang sedikit, maka ketika dapat nikmat banyak tidak akan mampu juga bersyukur kepada Allah. Ya, dapat nikmat kecil itu bersyukur, maka insya Allah pas dapat nikmat besar itu bersyukur sama Allah. Ya, dapat untung sedikit, dapat kelakuan sedikit, dapat hadiah sedikit, kita alhamdulillah, jazakumullah, alhamdulillah. Bersyukur kita, injak makanan, kita dapat duit sedikit, bukan nunggu duit banyak, kita baru bersyukur. Allah, tadinya 10.000, ya soleh. Orang yang tidak baca bersyukur ketika dapat nikmat sedikit, dia akan mampu bersyukur ketika dapat nikmat besar. Kalau ketika dia dapat nikmat sedikit, dia mampu bersyukur, pastikan ini orang ketika dapat nikmat besar, dia akan lebih pandai mensyukuri nikmat Allah. Ya, dalam bentuk syukur itu kan bukan cuma dengan ucapan mereka, dengan memanfaatkan. Ketika kita punya duit sedikit, duit 2.000, kadang-kadang itu sia-siakan. 2.000 itu sia-siakan, 5.000 itu sia-siakan. Ya, bangsa duit tadi itu nyampak di kantong itu 500, sudahlah di kita. Sudahlah di kita. Ya, pas tak belanja, 10.000, 500, jadi belanja. Ya, tidak kita syukur. Bukan karena saya masuk arit, masuk got, setelah tanggung, ngomong 500 rupiah, biar nyampak, baca tinggal ngomong, gengsi. Nah, lembeknya gengsi. Nah, ini termasuk tak bersyukur dengan nikmat yang sedikit. Duit 500 itu berharga buat orang-orang yang membutuhkannya. Sekarang itu yang punya duit 1.000, gorengan 1.500, baca tak dapat. Tak baca, ngocok tak baca, tetap lupa mana laku. Tetap belum kawan. 1.500 itu kan kalau ada Pak merah setok pada kaki. Cari 500 ya harganya. Mudah-mudahan yang dalam itu bulan ini ada peminat banyak ya. Kalau kita di luar di Jawa lebih banyaknya yang berdiri di simpangan-simpangan membantu kadang-kadang memudahkan jalan kita kadang-kadang. Dia 500 terima kasih. Bahkan kalau kita menyiapkannya di 500-an. Cici-cici banyak. Yang 2.000 kita masuk besar. Ya, 2.000 masuk ke besar. Itu 1.500. Labas kan dapat. Sudah terima, alhamdulillah. Itu 2.000, masya Allah senang dulu biasa. Kalau 2.000 bukan 20.000. Siapa yang tidak pandai mensyukuri nikmat yang sedikit, dia tidak akan mampu mensyukuri nikmat yang besar. Mana bersyukur nas, lam yashkurillah. Orang yang tidak pandai mensyukuri nikmat yang datang dari manusia kepada manusia, maka dia tidak akan mampu bersyukur kepada Allah. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Wa tahaddutsu bi ni'matillah syukur. Bismillah. Syukur. Jazakallah. Baik. Nah, wa tahaddutsu bi ni'matillah. Tahaddutsu itu menceritakan, dalam makna lain menampakkan nikmat Allah yang kita dapatkan, itu salah satu bentuk syukur. Tahaddutsan bi ni'mah. Bukan berapa ikhwan, beda. Membedakannya apa? Niat. Niat kita pakai baju belaga apa? Sebagai bersyukur nikmat Allah. Aku nak ke majlis, aku nak sholat, pakai belaga, baju bagus. Ya, kita memberikan makanan yang lemak untuk tamu kita, makan bukan ngamu kan aku mampu, bukan.
sebagai menunjukkan bentuk apresiasi syukur kita kepada Allah. Menurut tahaddusan nikmat, termasuklah dengan bentuk ucapan alhamdulillah ya Allah, semalam aku tanah kami, alhamdulillah semalam anak kami yang kuliah lulus, alhamdulillah anak kami yang bukan sudah selesai. Bercerita kepada orang itu boleh tahaddusan nikmat. Yang pertama jangan salah niat. Tapi kalau niatnya minta dipuji, minta orang mengaku, oh masya Allah, berambok, sudah batil itu, bukan tahaddusan nikmat. Yang kedua, tahaddusan nikmat jiwa juga siapa yang bakal diajak ngomong ini. Kalau orang itu bakal hasud, jangan. Nanti kalau nikmatin, maksud setiap orang depan iman ada belum hasud. Pas kita cerita, oh alhamdulillah anak kami sudah selesai 30 juz. Yang sikap tu langsung lulus kuliah pula S1. Nah yang sana tu nak ke Jerman tadi. Oh, yang dengan pas kita mentu, bambok S1, udah mesti kok. Bawa 30 juz, pun ini berapa? Mau hasud. Jadi jingok siapa nak bercerita. Ya, kalau orang itu bakal jadi hasud, dengki, jangan. Tapi kalau orang itu memang yang macam sama guru, sama keluarga kita, alhamdulillah Ustaz, anak kami yang mondok sana selesai Quran, alhamdulillah berkat doa Ustaz, dia berkah, tidak melenceng. Menceritakan tentang nikmat daripada aku, atau sama kawan-kawan yang memang kita tahu dia cinta sama kita, buatan yang keluarga kita, sampaikan itu tahaddusan nikmat. Jadi tahap nikmat itu bentuknya dengan ucapan, boleh juga dengan bentuk kita menampakkan di jiwa umum. Termasuklah bentuk tahap nikmat itu bersedekah. Dapat nikmat kita sedekah, berbagi. Ya, secantik-cantik cara lah yang kesannya tidak membuat orang iri atau dengki atau orang hasud atau orang mengatakan kita ini pencitraan atau berambok. Tidak. Ya, kalau satu bentuk tahap nikmat yang seperti yang sering kita lakukan, kumpul ke kawan, baca yasin, ngajak makan. Itu tahaddusan nikmat, apa tasyakkuran. Nah, bahasa kita ni tasyakkuran itu tahaddusan nikmat. Saya alhamdulillah kelahiran anak kami yang kemarin selamat, afiat, emak selamat, anak juga saya sebagai bentuk nikmat Allah, kami bersyukur, sedekah, ada orang makan, berbagi makanan, sedekah Jumat dan seterusnya. Itu tahaddusan nah disunahkan tahaddusan. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan atas nikmat-nikmat Tuhanmu tampakkan, dan manfaat itu diucapkan, maknanya ditampakkan, disebutkan dalam bentuk ucapan atau ditunjukkan. Nah, kita punya rumah belakang bagus, kita ke majelis taklim, itu bentuknya apa? Tahaddusan niat tadi balik, bukan nak ngambokkan, bukan. Ya, bentuk untuk menikmati itu kita pengen, juga untuk menikmati, untuk memakan ibadah tahaddusan nikmat, bukan nak ngambil. Dia tadi pertama niat itu yang membedakan. Dohirnya sama baik, ya, tapi niat dia membedakan seorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita tahu ini nikmat Allah, jadi kita tampakkan bagus. Nah, kadang-kadang jadi dari depan, dikulit nikmatin maksud. Kadang-kadang kita jangan menampakkan seperti tadi. Kadang-kadang bukan ada orang hasud, kadang ada orang punya ain. Punya ain itu punya mata juga. Ain itu hak. Jadi ada bahasa Indonesia itu ada yang nazar, ada yang ain, ada yang karena mata dia tak senang. Kita menunjukkan kita punya nikmat, dia coba teh. Kalau mobil saya itu sombong. Besok mobil kita tungguan. Besok kata spion kita patah, ban bocor. Ada orang-orang yang punya ain, ucapan dia itu bisa menjadi racun buat kita. Anak sehat, montok, buntet, bagus, bergawat. Uang tadi kadang-kadang dia tak tahu dia punya ain itu. Dia punya makhluk bahasa kita ini, tidak tahu dia. Dia pun tidak punya basic agama. Ketika lihat sesuatu yang indah itu, caca, malah lucu, muda, ontoknya, sehatnya. Jadi kalau ketemu orang yang punya ain, anak yang sehat bisa sakit besok. Dokter bingung sakitnya apa. Tahu muntah terus sisip bisa meninggal. Maka jangan suka dulu membawa nikmat itu ke depan banyak umum. Kalaupun ya ketika ada orang-orang yang ucap seperti itu, cepat sholawat. Allah itu penangkalnya. Atau la haula wala quwwata illa billah. Baca itu atau hasbunallah wa ni'mal wakil. Cepat, karena orang yang ain itu dia tidak sadar. Ada orang yang tahu dirinya punya ain, digunakan untuk mencelakai orang. Ada sengaja dipuji-pujinya, rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, kepandaian seseorang. Ada di kejadian. Salah satu murid Habib Zain bin Ibrahim Smith
dia hafal Quran, dia hafal macam-macam lah. Nah, ada orang yang punya aim ketemu dengan dia. Dia waktu dia tadi itu ditanya apa, dia tadi itu dia menjawab dengan hafal itu deh. Misalnya, ente hafal 30 juz, dia anak hafal 30 juz. Ente hafal banyak, anak hafal ini, anak hafal ini. Jadi tidak ada dengan kalimat yang sedikit tawaduk begitu. Subhanallah, besok dia sakit dan hilang hafalannya. Hilang hafalnya. Orang Somad itu manusia, orang Somad itu Allah kemampuan Allah besok baca di balik lagi tidak lagi. Ya, dengan baca dengan doa dan itu balik lagi hafalan. Hilang bisa hafalan. Ya, rumah bisa hancur kuat. Kalau orang punya ain itu. Nah, jadi nikmat itu makanya banyak di rumah orang soleh. Termasuk kita sering mendengar tulisan hadza min fadli Rabbi, masya Allahu kan, man lam yashalam itu nikmat yang kita bentengi dengan zikir-zikir. Itu dianjurkan dalam syariat. Tulisan masya Allah, tabarakallah, masya Allah, la haula wala quwwata illa billah, atau hadza min fadli Rabbi. Itu semua jadi benteng. Kalau kita lihat ada orang cantik, belagak, lucu, apalah, Tuhan ucapkanlah dengan zikir, masya Allah, lucunya budak ini, masya Allah, mantapnya budak ini, masya Allah, cerikasnya budak ini, masya Allah, belagaknya motor ini. Ya, kalau kita motor belagak, berambut, apa yang berantau selama kok? Nah, ada kawan itu, oh, belagaknya motor kan, acam, acam dulu. Itu bangga, cak nombor pun ni sekolah motor kan ada memang cak motor kan. Oh, tambah lagi. Mentu depan dari tumbuhan. Enyak motor dia. Tak ada penunggunya punya itu. Jadi tahaddusan nikmah memang disunnahkan. Bentuknya dengan ucapan, bentuknya dengan kita menampakkan, dengan berbagi pada orang lain. Itulah nada sama kamu jangan salah nih. Yang kedua kepada siapa kita kalau ucapan itu ngambekkan itu dari orang yang tidak senang menghasut itu bisa jadi keburukan menimpa kita. Minimal bertambah hasut orang juga sama kita. Itulah yang makin dia hasut. Anak kami itu, anak kami itu, anak kami itu. Yang sana tu sudah macam ni, sana tu ni nanti bersama kita lah kejayaan kehebatan anak-anak tadi. Hanya orang malah bukan senang, malah orang jadi tidak senang. Kalau orang sudah cinta sama sudah baik, mengambil kebaikan lagi, tidak manfaat juga untuk dia sudah cinta. Nah yang bahaya orang tidak ada cinta sama kita ngambil kebaikan.